أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan mag'but bil haq bilgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi rahmat uchun jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi ana ahli baytini ana sahobalarina ridvanullohi alayhim Allohdan rizolig'i bo'lsa edi sizlarning ham tahoratlanib ulug' bo'lgan juma namozini farzini o'tayim deb kelgan qardoshlarim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi Jumğa va'zimizni musulmonlarning ulug' kimchiliklarining birisi turida silab ketirga tilagan edim. U da bo'lsa nashar xuluq. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdi, haqiqatda men xuluqlarni ko'rkam etir ishin jibarildim. Boshqa hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom nan so'raganlar, ya Rasululloh, mu'minlarning eng xayrlisi kim? deb so'radi. Allohning Rasuli alayhissalom xuluqi ko'rkam bo'lgan deb aytdi. Shulay Alloh subhanahu va taolo Kalam surasining 4-oyatida bunday deb aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim va innaka la'ala xuluqin azim." Darslikda sen hech shaksiz yuqori axloq egasi kim turunda Alloh taolo bunday deb aytadi? Albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam turunda. Hamda agarda uning turmushini qarasak, uning aytgan so'zlarini ko'z solsak, uning ishlagan amallarına qarasak, payg'ambarimiz bek nishka ko'ngilli bo'lgan, ham kishilarga qarata bek marhamatli bo'lgan. Kishilarni o'pkalatmas uchun, kishilarga nashar so'z aytmas uchun payg'ambarimiz tirishlik ko'rsatmagan. U o'zidan xuluqi yaxshi bo'lganga ko'ra o'zidan shulay ishlanilgan, chunki Alloh subhanahu va taolo uni boshqalardan saylagan. Bizga tuğanlar kishilarni o'pkalatmas uchun, kishilarga to'g'ri so'z so'zlar uchun, ular turunda g'aybat satmas uchun o'z ustimizda ish olib borga majbur bo'la. Nega deb aytsak, chunki bizning shunday deb aytganda o'zimizning xulqimiz, unda bo'lsa bizning shayton bor yonimizda, bizning bor nafsimiz ham ul bizni qitirtib tura. Amma lakin Alloh subhanahu va taolo bu gunohlarni tigan ham Hujurat surasining 12-oyatida bunday deb aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism va la tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'da." Ey iymon keltiruvchilar, farazlarning bek ko'pidan saq bo'ling'iz. O'ylardan, fikrlardan saq bo'ling'iz, chunki hech shaksiz qaybir o'ylar gunoh. Yana bir-biringizga g'ayib izlamagiz, birovlaringizni, ikkinchilaringizni g'aybatni sotmagiz. Ayuhibbu ahadukum ayyakulu lahma akhihi maytan fakarihtumu. Hamda oyatning davomida Alloh taolo aytadi, sizga ishor edimi ekan, agarda siz o'lgan qardashingizning itin ashasangiz deb aytgan, ham bu sizga albatta ishamaysiz deb Alloh subhanahu va taolo o'zi bu oyatda javob beradi. G'aybat satuv, kishi bo'lmagan vaqtda uning turunda so'z yuritu, payg'ambar Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ul qardashi vafot bo'lgandan so'ng uning itin ashagan kubik shunday nashar kayfatda, yamsiz kayfatda bizga ko'z yo'lli. Hamda bizga musulmonlarga bu gunohlardan arınırga, ham bu gunohlardan yiroq bo'lirga tiyishmiz. Hamda shulay payg'ambarimiz alayhissalom aytgan, xilqi nashar bo'lgan kishi o'z-o'zine g'azabga
тарткан дип әйткән. Демәк, инде әгәр дә ки безнең холыгыбыз бу тормышта начар икән, без аның нәтиҗәсен яшәгән вакытта ук кешеләр белән аралашкан вакытта бу начар холыкның нәтиҗәләрен бу дөньяда күрә башлыйбыз. Һәм инде шулай ук теге дөньяда да бу эшләнгән начар холыгыбызның сәбәбе буенча эшләгән гөнаһларыбыз өчен шулай ук теге дөньяда да җавап бирербез иншааллах. Инна Аллаһу ва малаикатуху юсаллуна аля наби я аyyuhalladhina amanu salli alayhi wa tasliman wa aqimud du'a. Дуа джамаат. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья и сестры. Тема сегодняшнего вааза называется «Один из самых важных недостатков в нашей мусульманской среде». И в действительности у нас очень много различных недостатков. Мы можем совершать различные поступки, которые так или иначе нас не обеляют, нас не сильно хорошо показывают, но одним из самых важных на сегодняшний день поступков, который стал, наверное, как говорят, бич нашего общества, бич нашего поколения, такая проблема, это гайбат, это сплетни, которые мы совершаем, зная о том и не зная, и не только между друг другом. Если раньше сплетничали мы на кухнях, рассуждали, обсуждали какие-то вещи, с глазу на глаз, например, да, какие-то вещи, то очень много сейчас наших действий в жизни перешло в интернет-пространство. Мы знаем, что мы и пищу заказываем в интернете, и какие-то услуги дополнительные ищем в интернете, и вообще там находимся много. И в этом же интернете мы что делаем? Делаем гайбат друг про друга. Интернет создает такую среду, в которой каждый считает себя шейхом, и каждый имеющим право говорить вообще от имени мусульманской общины. Во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям право говорить было дано лишь избранным. Это были те люди, которым пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям разрешил говорить, сподвижники, которые задавали вопросы, ну и поэты, которые тоже развлекали, да, ведь людей. В то время честь мусульманина, так же как его имущество и его жизнь, они были на высоком уровне. Да даже во времена Пушкина были поэты и была честь. За какое-то неправильно произнесенное слово тебя могли вызвать на дуэль. Да даже в 90-е годы поэтов уже не было, но даже там еще была честь. И там тоже можно было отхлопотать за какой-нибудь неправильный разговор. А вот уже в начале 2000-х годов с появлением интернета, с появлением фейковых страниц, люди начали говорить друг о друге то, что не принято говорить в лицо. Начали посыпать друг друга различными обвинениями, выводить какие-то доводы, говорить: этот мубтадир, этот бедагатчик, этот кафир, он сделал там куфр, например, и так далее. То есть различные ярлыки начали друг на друга вешать. А на самом деле они что делают? Этим самым, когда люди рассуждают о других, они забывают о самом себе. Да, есть аят в Коране, в котором говорится, что мы должны делать амр биль магруф, призыв к одобряемому. Но куда больше много аятов, которые говорится, Аллах Субханаху ва Тааля говорит о самосовершенствовании, говорит о самоанализе, о самопознании, о самоизучении, то есть направленность на себя. Наша задача, мусульман, измениться самим, а не изменить людей вокруг нас. Потому что если мы изменимся сами, то люди вокруг нас тоже изменятся. Когда мы осуждаем жизнь и поступки людей, мы как будто недовольны предопределением Аллаха. Как будто мы говорим: вот человек перестал совершать намаз, сбрил бороду, начал употреблять алкоголь, женщина сняла платок или что-то в этом роде. Как будто мы недовольны предопределением Аллаха. На самом деле у каждого человека в жизни есть разные этапы, и к этим этапам нужно относиться с пониманием и терпением того, что Аллах Субханаху ва Тааля этому человеку этот этап дал на этом пути. Люди, пишущие из фейковых страниц, боятся осуждения людей, боятся показать свое лицо, и получается так, как будто внешняя дисциплина, общественное мнение важнее, чем мнение Бога. Потому что Аллах-то Субханаху ва Тааля знает, что за этим фейковым аккаунтом сидит какой-то бородатый брат, мусульманин,
который пишет какие-то там гадости про другого брата-мусульманина, и за это обязательно Аллах Субханаху ва Тааля придется ответить в судный день. Никто не сможет скрыться за фейковым аккаунтом, и за каждое слово, за каждое матершину, которую человек написал, человек обязательно будет нести ответственность. Человеку в интернете стало легко делать то, что он бы никогда не сделал публично и открыто. И зачастую вот эти вот диванные эксперты, которые сидят у себя в домах и пишут какие-то фетвы относительно мусульман, имамов, мусульманок и так и далее, сами не ходят на пятикратный намаз, не содержат и не обеспечивают семью, не берут ответственность за свою жизнь. Тем самым они строят виртуальную жизнь, выдавая себя за каких-то экспертов, за шейхов и так и далее. Человек уходит из реальности в виртуальность, критикуют и обсуждают, а сами в этом мире ничего не достигают. За такие действия, непосредственно за комментарии и за высказывания, конечно же, перед Всевышним Аллаху Субханаху ва Тааля придется каждому из нас отвечать. Человек, который занимается саморазвитием, человек, который изучает различные интересные для него темы, не будет осуждать других людей. У него попросту не останется на это время. 5 намазов читай, сунну всю выполняй, духа намаз читай, витр совершай, людям помогай, инвалидам помогай, садака давай. Не будет времени на осуждение людей, не будет времени на то, чтобы делать гайбат про братьев и сестер в социальных сетях. Человек, который оступился, сбрил бороду, перестал совершать намаз, возможно, или снял платок, возможно, это временное какое-то явление, временная слабость. Но те слова, которые мы сказали, они обязательно останутся запечатлены Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. И мы обязательно за эти слова ответим. Нужно вспоминать то, как поступал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в отношении тех многобожников, которые закидали его камнями в Таифе. Когда пришли к нему ангелы гор и сказали: давайте мы сравняем с землей эту долину, этот Таиф, это Вади, сравняем с землей, пророк Мухаммад ﷺ проявил милосердие и сказал: возможно, из их среды выйдут мусульмане. Когда Нух, алейхиссалям, и его сын открыто заявлял о неверии, он до последнего надеялся на то, что, иншаллах, его сын тоже спасется и станет мусульманином. Поэтому молитесь, братья, старайтесь просить у Аллаха Субханаху ва Тааля дуа за нас, просить у Аллаха Субханаху ва Тааля дуа за наших братьев и сестер, которые в той или ином положении, в том или ином времени оступились, их таква, их богобоязненность ослабела, и они позволили себе сделать какой-то грех или упущение. Молитесь Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля наставил их на истинный путь. Будьте мягче, и, возможно, Аллах Субханаху ва Тааля смягчит их сердца, даст тауфик и вернет их на путь истинный, так же, как и нас. بارك الله لي ولنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة